Xayrlı ki, efirde Tatarastan Haberleri programısı stüdiyada Fənis Kamal yortu saat davamında Cumğa gün yanılıqları bilen tanıştırırız. Bugün 1 sentyabr bilim günü Rossiyada yangi o'quv yili boshlandı. Birinchi qing'irov, tantanalı lineyka, sinfdoshlar ham muallimlar bilan uchrashuvlar. Maktablar bugün bola chaqa tovushi ham sheshaklarga ko'mildi. Tatarastanda bu yil 6 milliondan ortiq o'quvchi hisoblana. 511 ming bolaning 174 mingi Qozondan, birinchi sinfga 57 ming o'quvchi bor. Qozonda 20 ming bolani kutadilar. Bu boshqalar uchun rekord ko'rsatkich. Respublika studentlarga da boy. Ularning soni 214 mingga yetdi. Bu yil maktablarga mingdan ortiq yosh o'qituvchi keldi. Tulayim olganda bolalar ham studentlarga 65 ming pedagog bilim beracak. Tatarastanda bugün 11 yangi maktab ochildi. Shularning 4'si Boshqalada, 2'si Yorchalıda. Yangi bilim yurtlari To'qay, Orcha, Mamandish, Buyukdov ham Alki rayonlarında da birinchi o'quvchilarni qabul etdi indi. Qozonda ochilgan yangi maktablarning birisi Sibg'at Hakim uramında o'rnashgan. Bu yil munda 1275 bola bilim olacak. Maktabdagi birinchi bilim bayramine Tatarastan raisi Rustam Minnixanov keldi. Ol o'quv yurtining mumkinliklari bilan tanishdi. Quyoshli sentyabr ertasi Qozonning Sibg'at Hakim uramındagi 107-chi gimnaziya tarixidagi birinchi tantanalı lineyka. Munda bu yil 265 bola birinchi sinfga bora. Ularında sheshak baylami, ko'zlari to'lishqin, birovlarining jaygi yo'ldan so'ng yuqlari da tuyib bitmagan, ikkinchilari indi qo'llarini suza bilim dunyosina kirishga hozirligini ko'rsatdi. Tilda maktabda birinchi klassga bordim. O'qishim bitkili. Gimnaziyani ochish deb ataganlar. Munda birinchi sinfdan hunariy yo'nalishlar bo'yicha o'qitashaqlar. Lingvistika, texnika, gumanitar klasslar bor. Bu oldingi bolalarni ham ularning atiynlarini bilim kuni bilan qutlarga Rustam Minnixanov, Mer Ilsur Metchin, Magarif ministri Ilsur Hajulin keldilar. Yangi o'quv yili boshqa beramiz Allohga topshirib. Albatta 500 mingdan ortiq bola bugun maktabga boradi. Shuning 57 mingdan ortig'i birinchi klassga o'qishga boradi. Biz bu ma'as shodlanamiz. Albatta bizning kelajagimiz bor. Bizning bolalar uchun biz butun shartlar to'ldirishga tegishli. Birinchi sinf o'quvchilari bilan birinchi qing'irov shinglatib Rustam Minnixanov o'quv yurtining mumkinliklari bilan tanisha. 3 qatli binoda 70 kabinet, laboratoriyalar, erkin kitobxona, 2 basseyn, koridorlarda yol iti o'rinlari bor. Это их день, это мы не имеем права их задержать. Татарстанда ise o'quvchilar bilan oralasha, ulardan maktab o'qishimi yo'qmi ekanini so'rasha. А вы, наверное, где-то в других школах учились, да? Ну это получше, да? Rustam Minnixanov aktlar zalındagi zamoncha jir san'ati ustaxonasi bilan da tanishdi. O'quvchilarni milliy ruhda tarbiyalarga jiynalar, divarlarda totar maqallari, o'qituvchilar milliy bizakli kiyimlardan yuri. Men o'zim shulay milliy kiyimlar kiyerga yaratam. Ham menga mana qolsa bu o'zine ko'ra bir tashqi motivatsiyaning bir turi deb bo'lirga mumkin. Chunki bizning totar madaniyatining onun bizaklari, onun ornamentlari ul hech cheksiz motor. Ham bular agarda shularni qarab tavsiyalar, ular balki o'zlarida da shunday g'adat buldirarlar degan tilakda qolam. Maktab 1224 balaga hisoblangan, ammo bu yil 1275 o'quvchini qabul etdi. Professiyalar bek ko'p ekanini shunisi o'xshadi. Shunga ikki bolani da munda ko'chirga bo'ldim. Yangi bulda oshadi, shunday territoriyasida motor, o'qituvchilar da mana birinchi kundan bek ochiq, shulxatli, ko'ngilga rahat, mana shunday. Maktab bek motor. O'quvchi keladi. Ochish gimnaziyasi Qozonning Sibg'at Hakim uramında o'rnashgan. G'umman Yangi Savin rayoni shaharda yoshlar ko'plab ko'china turgan to'p o'rinlarning birisi. Kurubisha munda ular uchun yurtlar tizimini davom etadilar. Shunga ko'ra, haligi maktabga ehtiyoj ayrisha zo'r bo'la. Bu mikrorayonda birinchi maktab, yaqin orada tag'in 140-chi maktab, 143-chi maktab bor, bizning 177, 179-chi gimnaziyalar bor. Bu maktab bek kutilgan, bek kerakli edi bunda, chunki yaqin orada bo'lgan maktablar, ular borasida to'laydi, 2 smenada ishlaydi. Qozonning Ravizgareyev uramında Salvat Ko'pri, Svetlaya Dolina turar komplekslarında da bugün yangi maktablar eshiklarini ochdi. Ularda 6000 o'quvchi bilim olacak. Respublika rayon shaharlarında da 7 maktabni kullanılışga topshirdilar. Ruzal Sharipov, Danil Filatov, Yangi Asr kanali.
Білім күні оңайынан Татарстан рейсе оқытушылары һәм оқушылары студентларға мөрәҗәгать итте. Бу көнне без білім ишекләрен ачкан оқытушыларыбызга рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Аларның тырыш хезмәте нәтиҗәсендә балалар укуда, спортта һәм сәнгатьтә уңышка ирешә. Олимпиадаларда җиңү яулый. Мәгариф хезмәткәрләре укучылары өчен юл күрсәтүче, белем һәм тәҗрибә белән уртаклашучы. Укытучы һәм остаз елы аларның җәмгыятьтәге зур ролен тануга ачык дәлил булып тора. 1 сентябрь 1 сыйныфка баручы сабыйлар һәм аларның әти-әниләре өчен мөһим көн. Яшь буынның илебезнең патриотлары һәм лаеклы гражданнары булып үсәчәгенә шигем юк диелгән Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгатендә. Бүген Татарстанга Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко килде. Ул Рөстәм Миннеханов белән Иннополис университетында яңа тулай торак ачты. Шулай алар Кнету Каиның Читаев урамындагы яңа тулай торагын карадылар. Владимир Путин кушуы буенча 2030 елга кадәр Россиядә шундый халыкара дәрәҗәдәге 25 кампус барлыкка килергә тиеш. Бик зур рәхмәт. Другого слова нет. Большое спасибо. А вам воспользоваться той возможностью сегодня есть. То есть вы можете учиться, жить, работать. Прекрасный, комфортный город. Рөстәм Миннеханов студентларга уңышлар тели. Иннополис университетындагы яңа тулай торак корпусларының ачылыш тантанасы бу. Бинаның югары технологиялы булуы ишек төбеннән үк күренә. Кунакларны робот ишек ачып каршылый. Ну как вам Тюмень? Вся страна здесь. Здесь мебель новая, очень классно. Но главное, чтобы не ломали вы мебель. Һәр бүлмәдә кондиционер, робот тузан суырткыч, ашхана гарнитуры, кирләрне юып, бүлмәләрне җыштырып бирәләр. Укыда укыгына. Бүлмәләрнең кайберләрендә икешәр, кайсыларында 4 студент яши. Карагыз әле, нинди моторлык. Яна Миннәхмәтова беренче курс студенты Яршаллы кызы монда килеп кергәч таң калдым ди. Бу искиткеч яхшы тулай торак. Монда заманча, уңайлы, матур һәм яхшы. 13 катлы 2 бина һәм 5 катлы тагын бер тулай торак корпусы төзелгән. Моның өчен федераль казнадан 2 миллиард ярым сум акча бүленгән. Рөстәм Миннеханов Иннополис университетының илдәге иң алдынгы югары уку йортлары исемлегендә булуын билгеләп үтте. То, что вот вы здесь учитесь, уже половина Нобелевской премии, да? А дальше уже за вами. Успехов вам! Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко әйтүенчә, ил күләм проект буенча студентлар өчен заманча торак шартлары булдырыла. Бу уку йортында IT юнәлеш буенча белем алалар. Илнең технологик бәйсезлеген тәэмин итүче яшьләр нәкъ монда гыйлем туплый. Мы даже не верили, что можно это сделать. Заманча технологияләр кулланып, тулай торак төзү һәм аны бөтен ил буенча стандарт итеп куюга без башта ышанып та җитмәгән идек. Хәзер Россия президенты кушуы буенча 2030 елга кадәр төзелүче барлык кампуслар Иннополиста уйлап табылган заманча технология буенча эшләнәчәк. Әлеге тулай торакта иң заманча шартлар булдырылган. Күргәнебезчә, менә шушы пыяла коридор аша алар бер бинадан икенчесенә күчә һәм шунда ук уку йортына да кирип китәләр. Кар буранлы, яңгырлы көннәрдә дә менә шулай җиңел киемнәрдән генә йөрергә мөмкин. Кыскасы, замана студентларының әкияти тормышы бу. Монда бик рәхәт, бөтен условиясы бар. Миңа бик ошый. Мин монда бик шатланып килдем. Киләчәктә программист булырга телим. Бу уку елында Иннополистагы югары уку йортына 11 меңнән артык абитуриент арасыннан 432 студентны беренче курска кабул иткәннәр. Алар 18 илдән җыелган. Кунакларга уку йортындагы тикшерүне үзәгенең ясалма интеллект юнәлешендә эшләүче проектларында тәкъдим иттеләр. В этой комнате я проживаю. Бүген Рөстәм Миннеханов белән Дмитрий Чернышенко Кнету Каиның Читаев урамындагы яңа тулай торагында карады. Ул 620 студентка исәпләнгән. Шулай ук алар электрон китапханә базасы, медицина ярдәме күрсәтү үзәге һәм спорт залы белән дә танышты. Иннополис һәм Казаннан Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миннеханов бүген Дмитрий Чернышенко белән аерым очрашып та сөйләште. Ул бай эшлекле программа өчен рәхмәтен белдерә. Республиканың социаль-икътисади күрсәткечләрен анализладылар, гыйльми, мәгариф һәм туристик проектлары турында фикер алыштылар. Татарстан бүген тотрыклы икътисади үсештә. Идел буе федераль округы буенча проектлар 97,4%-ка инде үтәлә. Инвестиция җәлеп итү рейтингында лидерлыкны саклап калабыз диде җитәкче. Рөстәм Миннеханов Россия президентына теләктәшлек күрсәткәне өчен рәхмәт җиткерүне сорады. Милли проектларга, сәнәгатькә, кече һәм урта бизнеска ярдәм итүгә бәйле барлык программаларда гамәлгә ашырыла диде ул. Быел Татарстанда туристлар саны 4 миллионнан артачак. Бу пандемиягә кадәрге күрсәткечтән зуррак дип билгеләп үтте Дмитрий Чернышенко. Больше 4 миллионов человек. Это превышает допандемийные показатели, их уже превысили. Ну и, конечно, Татарстан – центральное звено строящейся скоростной автотрассы М12 «Восток» от Москвы до Екатеринбурга, что еще даст дополнительный привоз туристов. По всем направлениям
работа идет. Я уверен, что те задачи, которые поставлены руководством страны, правительством Республики Татарстан, выполнят и перевыполнят. Білім күнінде премьер Алексей Песошин Yorşalıda яңа 2 мәктәп һәм балалар бақшасы ачты. 57-ші гимназия 1500 урынга исәпләнгән. Яңа уку елында биредә 36 сыйныф булачак. Балалар робототехника белән шөгыльләнә алачак, шулай ук иркен китапханәләре дә бар. Шәһәрнең 132-нче балалар бакчасы ясли яшендәге сабыйлар өчен яңа урыннар булдыру программасы буенча төзелгән. Ул урнашкан микрорайонда яшь гаиләләр күп. Бүген Салават күпре микрорайонында 182-нче политехник лицейның яңа бинасы ачылды. Ул 1500 балага исәпләнгән. Тантаналы линейкада дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Мәктәп җәмгыятьнең нигезе. Бүген сыйныфларга укырга килүче балалар безнең киләчәгебез һәм алар сыйфатлы белем алырга тиеш диде ул. Парламент рәисе лицейга компьютер сыйныфын җиһазлау өчен сертификат һәм волейбол комплекты да тапшырды. 3 катлы яңа бинада лабораторияләр, 2 бассейн, спорт заллары, тренажер, көрәш, бию заллары да бар. Ашхана 750 кешегә, актлар залы 650 урынга исәпләнгән. Бик тә канагат. Нигә дигәндә якты, киң, бөтен игътибар белән каралган, бөтен укытучыларга да, укучыларга да мөмкинлекләр, спорт заллары да бар, бассейннар да бар. Балаларны мәктәптә тәрбияләргә, үстерергә мөмкинлекләр туды. Бүген Лениногор шәһәрендәге 6-нчы мәктәпкә Россия герое Домир Исламов исеме бирелде. Домир монда укыган. Мәктәпкә аның исемен бирергә укытучылар һәм укучылар тәкъдим итә. Шәһәр сессиясендә депутатлар бер тавыштан әлеге карарны хуплаган. Исегезгә төшерәбез, Домир Исламов махсус хәрби операциядә 2022 елның 7 мартында һәлак булды. Өлкән сержантка батырлыгы өчен вафатыннан соң Россия герое исеме бирелә. Узган ел мәктәп каршында Домир Исламовның бюсты куелды. Музейда аңа багышланган экспозиция эшли. Бүген Россия геройлары республика уку йортларында батырлык дәресләре уздырды. Алар Татарстанга ватан геройлары вахтасы дип аталган илкүләм проект барышында килгән иде. Казанның Суворов училищесында белем алучылар алдында Александр Чернов чыгыш ясый. Монда бөек полководец Александр Суворов бюстын ачтылар. Питрәчнең 1-нче номерлы мәктәбенә бүген герой Иван Дадосов исеме бирелде. Монда укып чыккан Иван тантанага Казан танк училищесында укыган иптәше герой Артур Орлов белән бергә кайткан иде. Яшел үзәндә исә герой катнашында суднлар төзелеше килияте ачылды. Монда батырлык дәресен Магомед Баачилов уздыра. Геройлар кая гына барсалар да каһарманлык тарихын бәян иттеләр. Безнең каналдан 36 хезмәткәрнең баласы бүген 1-нче сыйныфка укырга кирде. Хәбәрчебез Рания Абдрахманованың улы Арыслан 2-нче гимназиядә белем алачак. Операторыбыз Рәмзил Гарипов гаиләсендә дә шатлыклы вакыйга, кызлары Әминә 159-нчы лицейга укырга керә. 7-нче семней тапшыру операторы Андрей Ключников кызы исә Настяны 40-нчы лицейга озаттылар. Беренчеләребез бу көнне зур дулкынлану, кызыксыну белән көтте ди хезмәттәшләребез. Белем дөньясына сәяхәт итәргә чыккан укучыларыбызга бишлеләр аларның әти-әниләренә түземлек телибез. Акбарс банкы 1-нче сыйныфка кергән укучыларга үзенчәлекле бүләк ясады. Бәйрәм көне сабыйларга мавыктыргыч китап тапшырдылар. Ул Барсик, Банкамаш һәм Вручалочканың өлкәннәр дөньясындагы маҗаралары турында. Бу күркәм традициягә инде 26 ел. Беренче кыңгырау шыңы белән 64 сабый тәүге тапкыр Апас урта мәктәбе бусагасын атлый. Бәйрәм көнне укучыларны елдагы Акбарс банкы җитәкчелеге котлый. Махсус бүләк әзерләгәннәр. Каждый год в этот день Акбарс банк Ел сайын күркәм гадәт буенча Акбарс банк 1-нче сыйныф укучыларына китап һәм уен бүләк итә. Быелгы саларны финанс дөньясы белән таныштырачак. Бәйрәм белән сезне балалар укуда зур уңышлар телим. Бу китап балаларны Барсик, Банкамаш һәм Вручалочканың өлкәннәр дөньясындагы маҗаралары белән таныштыра. Файдалы биремнәр аша алар акчаны ничек дөрес тупларга һәм сарыф итәргә, банкның нәрсә икәнен белә алачак. Яңа сүзләрдә өйрәнеп була. Басма 2 дәүләт телендә әзерләнгән. Монда укучылар бик шатланып, төрле биремнәр эшлиләр, ребуслар, кроссвордлар. Минем балам бик шат. Инде ул китапны бәйрәм барышында ук ачып, карый башлады. Кайбер ребусларны чишеп та алды. Укытучылар бу китапларны дәрестән тыш чараларда методик әсбаб буларак та куллана ала. Бәйрәм белән Акбарс банк сабыйларны шулай инде 26 ел котлый. Алия Сабирова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы.
Жир hiç көтмәгән җирдә була. Ни өчен Казанда Сөембикә манарасы авышы һәм Салават күперендә чокырлар пәйда була. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Тапшыруны без бергә дип аталган махсус сәхифә белән дәвам итәбез. Анда без СВО зонасында эшләүче журналистларның репортажлары турында сөйлибез. Донбасста яшәүче халыкка нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен дә күрсәтәбез. Russia Today журналистлары ВСУның Донецкиның Ворошилово районына ату нәтиҗәсен күрсәтә. Беренчел фараз буенча күп фатирлы бер йортка Америкада җыелган ракета эләккән. Бинаның дивары җимерелә, тәрәзәләре ватыла. Бер кешенең имгәнүе мәгълүм. Соңгы тәүлектә Украина хәрбиләре шәһәрнең берничә районын утка тута. Донбасста махсус хәрби операция дәвам итә, чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Исегезгә төшерәбез, Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала, килешү 1 елга һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт буенча хезмәт итүчеләргә аларның гаиләләренә акчалата түләү каралган. Туры урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Экранда күрсәтелгән бердәм телефон номерына шалтыратып һәм Герой Татарстана дигән сайттан да мәгълүмат алып була. Тапшыруыбызны милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган Әйдә Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бу юлы борынгыдан килгән йола аулак үй күренеше белән таныштырабыз. Kızım, min bitermenin de kızım değil mi? Eybetmeye tertipliğine bulu kız. Yigitler şakarası tügül. Аулак үй татар, башкорт утмыкларның элеккедән килгән күркәм йоласы. Аның асылында кунакка йөрү, кич утыру ята. Борынгыдан ук йорт хуҗалары кайда булса киткәч, авыл яшьләре шул өйдә җыелышып, күңел ачканнар. Өйләнмәгән, кияүгә чыкмаган егет-кызлар монда үзләренең тиң ярларын тапкан. Әби чыгып китә икән, ул үзенең хәер фатихасын биреп калдырып, һәм шулай ук кагыйдәне бозмагыз, тәртипсезләнеп йөрмәгез дип, ул сүз генә түгел, аулагының аның үзенең тәртибе, үзенең гадәтләре булган, тәртип бозучылар яисә дөрес үзен тотмаучыларны шулай ук куып чыгарганнар. Шуңа күрә анда килгән егетләр килә бит инде кызларга кунакка, егетләр үзләрен ничек тотарга тәртипле һәм бер үзләренең шикләре барлыгын белеп килергә тиеш булганнар. Элегрәк яшьләрнең танышу, кавышу урыны хәзерге кебек клуб, рестораннарда түгел, нәкъ менә шушындый кичкенә генә йортлардан, аулак өйләрдә булган. Кызлар шигеп, бәйләп, үзләренең кул эшләренә осталыкларын күрсәткән булса, егетләр исә җырлап, биеп, гүзәл затларның күңелен яулаган. Килеп җиттек әле без. Кагыйдә буенча аулак өйгә беренче булып кызлар килә. Егетләрне каршы алганчы һәрберсе үзенә шөгыль табып, уңганлыкларын исбатларга тырышкан. Берәүләр оста итеп кулъяулык, калфак чиккән, икенчеләре юнырлап бәйләү белән шөгыльләнгән. Егетләр көндез хезмәттә булса, кич кызлар янына аулак өйгә ашыккан. Башта өздереп гармунда уйнап авыл урамнарына әйләнгәннәр. Соңыннан килүләрен кызлар ерактан ук ишетеп торсын өчен халык җырларын сузып кич утырырга барганнар. Уеннар алар бит инде аулак илләрдә бер-берсен сынар эчендә үткәрәләр. Һәм дә инде ничек дип әйтәм, бергә күңелле итеп бер вакытны үткәрү дип әйтик инде. Мәсәлән, егетләр җырлап киләләр, анда бит инде капкадан каршы алу да бар. Кызлар егетләрне кертмиләр, сыныйлар, сораулар белән аларның тапкырлыкларын сыныйлар. Кара кашлы кыз кирәк. Аның белән нишләрсез? Бер суры бәрбез. Егетләргә бу сагадан үткәнче үк төрле сынаулар әзерләгәннәр. Берәүгә дә буш кул белән килергә ярамаган, күчтәнәч алып кергәннәр. Ул вакытта гүзәл затларны кәнфитләр, төрле сый-нигъмәт белән сыйлаганнар. Шуннан соң гына егетләр үй түренә узган. Үй эчендә токмак әйтеп ярышканнар. Аулак өйне уздыруның нигезендә яшьләрне таныштыру, кавыштыру бурычы тора. Алар төрле уеннар вакытында бергә җыелышып сөйләшеп утырганда, бер-берсен якыннанрак белгәннәр, шулай аралаша башлаганнар, соңыннан гаиләләр корганнар. Шунда парлашып, менә үзләрен парлашты. Аннары безнең заманда клублар юк бит, суык бит клублар. Клубта утырып булмый, көтүп кенә торалар инде. Кайда аулагы була? Кайда ул? Мин исәпкә киткән икән, аның өендә аулагы була. Йөгерешеп, бер-беребез хәбәр тарашып, менә шунда кавышканнарын яшьләр күпсе. Шунда танышып, без шуннан өйләнешеп 45 ел тордык.
Күбәтәй уены, йөзек салышу, күз бәйләү, йолдызлар санау кебек уеннарда яшьләр бик теләп катнашкан. Монда кызларның да, егетләрнең дә җыр биюгә осталыгын, үткенлеген, сүз байлыгын тикшергәннәр. Кызлар, егетләр, әбидә кайтыр вакыт җитте. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә. Уйнадык, җырладык. Я, егетләр, әйдә, кайтабыз. Йорт хуҗалары кайтыр вакыт җиткәч, кызлар да, егетләр дә рәхмәт әйтеп өйләренә таралышкан. Шулай атна сайын авылдагы бер өйгә аулакка җыелып, кич утыру дәвам иткән. Кайбер авылларда бу күркәм гадәт әле дә саклана. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген континенталь хоккей лигасында яңа сезон башлана. Берничә минуттан Акбарс командасы беренче уенны Мәскәүдә ЦСКА белән үткәрәчәк. Әлеге ике коллектив апрель аенда финалда көчнашкан иде. Очрашу кичке 7-дә башлана һәм безнең каналда трансляцияләнәчәк. Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме шуның белән бу атнага үз эшен тәмамлый. Хәзер рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүмат белән Рәдис Гарипов таныштырыр. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез? Студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда жылы һәм кояшлы һава торышы урнашты. Ул киләсе тәүлектә дә үзгәрмәячәк. Ә хәзер тулырак. Яндекс һава торышы сервисы мәгълүматлары буенча шимбә көнне Татарстанның барлык районнарында да болытсыз һәм явым-төшемсез булачак. Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлар аз, явым-төшем көтелми. Киләсе төндә температура 11, көндез 19 градуска кадәр жылы булачак. Шаллы, Түбән Кама, Алабугада шулай ук аязучан болытлы, явым-төшемсез. Төнлә температура 12, көндез 20-21 градус жылы булачак. Шундый ук һава торышы киләсе тәүлектә Әгерҗе, Менделеевск, Актанышта да күзәтеләчәк. Төнлә температура +11, көндез +20 градуска кадәр булачак. Арча, Күкмәре һәм Балташта аз болытлы һава көтелә. Төнлә 10 градус жылы, көндез +22. Болгар, Чүпрәле, Буада явым-төшемнәр көтелми. Жылы һава торышы саклана. Төнлә 8-11 градус, көндез исә 21-23 градуска кадәр жылы була. Әлмәт, Чистай, Мамадышта алмашынучан болытлы. Төнлә якынча 11-12, көндез 22 градус жылы. Комфортлы көзге һава торышы безне әле дә сөендереп тора. Җәяү йөрү һәм сәяхәт итү өчен бик уңай. Казанда ял көннәрендә аязучан болытлы һәм жылы була. Температура төнлә +13 градуска кадәр, көндез +24 градуска кадәр. Җил бераз тынып, төньяктан көнчыгышка юнәлешен үзгәртәчәк. Атмосфера басымы нормадан югарырак, 757 мм. Дымлылык якынча 53%. Магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар иде. Киләсе очрашларга кадәр дип мин сезнең белән саубуллашам. Яңа гасыр каналыннан аерылмагыз.